I don't know. In this audience, perhaps there is no one who doesn't know all it. But there is a likelihood that the deliberations here today may be held, cast, or spread on the line, online. So because there is that danger, a few words in English. Hampa is celebrated as the very first major poet of Kannada. Here the distinction of writing in the Kannada language, the best form of Kannada language. I must immediately submit, I have not improved on Bharata. I have perhaps spoiled it by translating it, because the beauty of the original is totally absent. You must search for it in daylight lamp. By virtue of its very nature, translation is not fit to represent the original beauty of the language of the original text. It doesn't allow. The Jayamana, the nature of each language is different. Think of this. Each language is a unit of words and meaning. And when you translate, you replace these words. And these words have a different meaning. And the unity is lost completely. You replace one unit with another unit. Then how can you expect the original or the translation to be as good as the original? But why do people translate scripture? Because there is no other way in which the speaker of another language can understand, can have a glimpse of, if not the language, some and substance of the story. What does this say? What is the story in it? See, everything is a story. Even what appears in the papers every day is a story. In that sense, it is also a story. What is there? Let us know. And that function is fulfilled by translation. I have done only this much. I am not proud of having brought Hampa in English. Perhaps I regret because I was spoiled. I don't know. It's those who have read it, those who can compare the two, they judge it properly. And then maybe we may require another session, on how each of the chapters of this novel, of this epic poem has been translated. That requires more time, not this session. And because it's a matter to be celebrated that this work is over. I have taken so much of pains. For 2 years I have worked without rest. That much has to be appreciated. Or you may condemn it, but after appreciating. It requires patience, I know. And I exercise the patience. It cannot be done. Okay, the translation book occupies 408 pages, including notes and glossary.
The original epic has only divisions into chapters. Prathama Shvasa, Ditya Shvasa, etc. There are 14 Ashvasas, 14 chapters. In my translation, I have given a title to each chapter, main title. And in the course of the translation, I have given subtitles. These titles, chapter titles, and subtitles of these chapters are subtitles. Some are many, some are not so many. They are included in the content. This has been done to make the reading of this translation a little easier for the reader. Otherwise, it would have been much more difficult to read the entire book. Perhaps Pampa himself would get up in his grave and ask like Ranga, who is this Bhatta to have the entire day to translate my work into English? That question can be asked by Pampa himself, because I am not really qualified. To tell you the truth, I don't have any formal qualifications in Kannada. I don't have an MBA. I don't have a doctorate in Kannada. I don't have written, I haven't written any examination in Kannada except the PA, Part 1 examination. That's all. Of course, I got first place and first rank in the university. That's a different matter. I wanted to do MA in Canada, in Madras University, but in those days of state reorganization was not possible. So I went to Mysore to do MA in English, and that's why I could not do. I returned empty-handed from Mysore and went to Aligarh much later, 8 years later, to do it privately. That is a different kind of soul of my fate. It is not level here. I think I have exceeded my limit. I will say thank you for you all for coming over here to attend this celebration of Gopani releasing and introducing this book. Thank you. ಪಂಪ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿ ಹೊರಬರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೂ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿಗಲ್ಲ,
ಭಾರತೀಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ, ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಭಾಷೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಭಾರತ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರಿಗೋ, ಕೇರಳದವರಿಗೋ, ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರದವರಿಗೋ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರಿಗೋ ಪಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಸ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದ. ನನಗೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹೆಂಡಿ ಭಟ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಸ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನಿದನ್ನು ಅತಿಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬಹಳ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದೀರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ KP ರಾಯರಂಥ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮುಗಳಂಥ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಅನುವಾದ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು KP ರಾಯರೇ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮಗೆ ಈಗ ನನಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು 10 ಕಾಪಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಒಂದು 6-7 ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ನಾನು ಇದಂತ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬರೀ ಲೌಕಿಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುವಂಥ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ನಾನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಭಾಗ ಓದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಆತ ರೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಮಾತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ ನುಡಿ ಟಾಟಡಾಣನ ಮಂತ್ರಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು 3ನೇ ಅಕ್ಷರ 3 ರೆಟ್ರಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಮೆದಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಾಗಬೇಕು ಬರೋದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅದು ದಂತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ತಾಲವ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಡುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆತ ವೈಯಾಕರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತಿ ನರಂಬಿನಿಂದ ರಿಪುಪೂಜ ಸಮಾಜದ ಗಿಡಮನ ಬಗ್ಗೆರ್ತದೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮರವೆಕ್ಕಡೆ ಕಾಯದೆ ಇರುವಾತನು ಹತ್ತಿಯ ಪನ್ನೊಳೆಯುವ ಹುಳುವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸನೇ ಮುರಾಂತಕ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸವಾಲು. ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ವೀರ ಎನ್ನುವ 2 ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯನೇ ಹೊರತು ಉಳಿದದ್ದು ಯಾವುದು ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಗಳಲ್ಲ. ಅದರ ಅನುವಾದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಯಾವುದು ಹತ್ತಿಯ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುವಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಕೋಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ ಅದರ ಕೃತಿಯ ಅನುವಾದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಆ ಪದಗಳು ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಅನುವಾದ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಕವಿ, ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಬನವಾಸಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಗದ, ಭೋಗದ, ಅಕ್ಷರದ, ಗೇಯದ, ಕೃತಿಯ, ಅಲಂಪಿನ ಇಂಪುಗಳಿಗೆ ಆಗರವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಾಗಿ ಏನಾಗಿವೆ ತೀರದೊಡ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿ ಮೇಣ್ಣ ತುಂಬಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಗೋಗಿಳಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಬನವಾಸಿದಷ್ಟು. ಆಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬನವಾಸಿಯೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಬರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗುರುಜಾಂಗಣದ ವರ್ಣನೆ
ಅನುವಾದ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಭತ್ತದ ಹೊಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೈವಲಗಳನ್ನು ಅಂತ. ಕೈವಲ ಅಂದರೆ ಪೈರು ಇರುವಂಥ ಹೊಲಗಳು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ದಾಟಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿಪಂಜ ಸ್ಟೇಟ್ನಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವು ಕನ್ನಡದ ಬದುಕನ್ನು ಅವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಭೀಮ ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದ್ರೌಪದಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ ಮಾತುಗಳಿವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರೋಪಾಧ್ಯಾಯವರ ನೆರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರದವು ಒಂಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಬರುವುದು. ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ ನೀವಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾವ್ಯ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಥಾನಕದ ಸಣ್ಣ 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 ಖಂಡಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಡೆಯನ್ನು, ಪ್ಲಾಟನ್ನು, ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳೋ ಪ್ಲಾಟನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಪಂಪ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ, ನೀವು 14 ಆಶ್ವಾಸ ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ವಾಸದ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಈ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಟೋಸ್, ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಇದೆ. ಈ ನೋಡಿ ಆ ವಿರಾಟ ಇದರ ಇದೊಂದಲ್ಲ, ಯಾವುದು 8ನೇ ಆಶ್ವಾಸ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೀಜ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ 14ರವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಗೋಗ್ರಹಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಗ್ಲೋಪ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಯುದ್ಧಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ಯಾವುದು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕೌರವ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಆರ್ಮಿ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಂಟ್ರಿಬುಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವರ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾರು ಕೊರಗೊಳ್ಳಲು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಟ್ಟನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗಿದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅನುವಾದದ್ದು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾನುವಾದ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಾವುದು ಖಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಡುವುದು, ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಕ್ಲಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಆ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅದರಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ ಕೊಂಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಿಭಜನೆ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅನುವಾದ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಅದರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಜ್ಞತೆ, ಆ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಈ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಟಿ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಟಿ ಭಟ್ ಅವರ ಈ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಪುಸ್ತಕದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಾವುದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ಅದು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಲ ಇರುವುದು.